فاتح لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن الشفاء والبلاء من سعداء سوق الغيث الفرج ورحتاج جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعنية الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حاجنا ويرفعنا في أعلى مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين وعلى كل صالحا وسلف صالح لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بي قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم، تذكر وتذكير، والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berterusan insya-Allah untuk bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Maaf, hari ini insya-Allah kita akan ambil masa sikit sampai buku 7 insya-Allah. Dan semoga insya-Allah ada manfaat biiznillah Subhanahu Wa Taala. Walaupun 20 minit, insya-Allah berkatlah pada hari kita ini insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. صلى الله عليه وسلم. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Qatadah menyatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimanakah bentuk selipar Rasulullah? Anas bin Malik menjawab, sepasang selipar Rasulullah menggunakan dua bilah kibal, iaitu tali yang diletakkan di antara dua jari kaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه إليه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدث عن سفيان عن خالد الحذاء، نعم، عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثني شراكهما، نعم، مثني شراكهما. أو Allahumma salli لا، ala sekejap kita ada وليس مثني. مثني معنى lain. Dekat sini adalah مثنى شراكهما. مثنى بمعنى dua, معنى berdua, bukan مثني. مثني معنى lain. Salah saya baca. مثنى شراكهما. والله تعالى أعلم. نعم، silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dua kibal yang setiap talinya terbahagi dua. Allahumma salli ala اللهم Sayyidina صل على Muhammad. سيدنا. نعم. Ajarkan pada kamu semua yang hadir dengan saya, kalau kita salah ataupun baca kitab ke, atau menajar orang ke, atau kita bukan syarat pada bab agama, pada menajar bab biasa lah pun, mungkin matematik, mungkin biologi ke apa-apa, kita kata mengaku kita salah, itu tak akan kurang pada kita apa-apa. Kadang-kadang ada orang jenis malu nak sebut, oh saya salah. Tak, ta'awudu, ta'allamu hadha, belajar ni pada saya. Kalau kita salah, tak apa, kita cakap salah, tidak akan kurangkan apa-apa pada kita. Tetapi kalau kita salah, kemudian kita nak lawan, nak kata tak, kami yang betul, padahal kami yang salah dan kami tahu adalah salah. Ha? Apa yang jadi dalam bab ini? Jadi, yang jadi adalah tipu diri sendiri.
Dan kamu tahu adalah salah, tapi kamu teruskan juga. Tak boleh seperti itu. Ilmu ini adalah amanah. Kalau ada kita salah, kita rujuk. Kita kata salah, tidak ada masalah. Nah, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. وبه إليه حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عيسى بن طهمان نعم قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين جرداوين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد قال فحدثني ثابت بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Isa bin Tahmam menyatakan, pernah suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah mengeluarkan kepada kami sepasang selipar yang tidak berbulu yang menggunakan dua kibal. Kemudian Thabit memberitahuku bahawa menurut Anas, kedua selipar itu adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Syekh. وبه حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريح أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها صلى الله عليه وسلم. Nah, silakan siapa nak tolong baca terjemahan? Saya baca Syekh. Okey, silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ubaid bin Juraij pernah berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku pernah melihat kamu menggunakan selipar sibtiyah, iaitu tidak berbulu. Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan selipar yang tidak berbulu. Baginda berwuduk tanpa menanggalkannya. Kerana itu aku pun suka menggunakannya. Allahumma salli ala Sayyidina. وبه إليه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dua kibal, iaitu batas depan selipar seperti tali yang diletakkan di antara dua jari kaki. اللهم صل على سيدنا محمد. وبه إليه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amru bin Hurais radhiyallahu anhu menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat dengan menggunakan sepasang selipar yang berlubang. Allahumma salli. Nabi alaihi salatu wassalam sampai pakai na'al kasut yang berlubang sampai dijahitkan balik, baikikan balik, pakai pun. Sekarang zaman kita ini kasut dah kotor sikit je, jadi nak tukar kasut, tak nak pakai kasut seperti itu, dah lah buruk dah apa. Menunjukkan pada kita hadis ini bagaimana Rasulullah SAW halnya, walaupun dia dalam keadaan seperti itu, dia Nabi SAW, Rasul. Kalau kata pada sahabat nak kasut baru, semua nak bagi kasut baru, nak bagi slipper baru. Tetapi Nabi SAW nak ajar pada umatnya tawadhu', rendahkan diri. Walaupun walaupun dia peringkat yang mulia, hal keadaannya dia Rasulullah SAW, dia pakai seperti itu. Dia ada dalam hadis-hadis Nabi SAW pun jahitkan pada bajunya.
pakai baju bukan maksudnya pakai baju yang ada lubang yang dikira jahit balik semula. Naam, la yakhjal, tak malu pada tu. Tak kata baju macam ni, tak. Khalas, tawadhu. Sebab ini adalah menunjukkan pada kita adalah tawadhu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu, rendahkan diri. Dan yuzih al-haraj an ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Yani dia tak nak bagi umatnya adalah rasa susah. Jadi raikan pada fakir miskin yang pakai baju seperti itu. Nanti kata Nabi SAW pakai seperti itu juga. Jadi tak adalah rasa malu dan sebagainya. Tengok bagaimana. Apa-apa yang keluar pada Nabi SAW pada hal muamalatnya, halnya adalah ada hikmahnya. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه يقوم بحاجة فورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه ونعله ويقوم بحاجة بيته ويساعد أهله. Ya, ada dalam hadis-hadis yang lain baginda Nabi Muhammad SAW yuraqqa' thawbahu, jahitkan bajunya, kalau ada berlubang jahit balik semula, wa na'lahu, kasutnya juga ataupun slipernya maksud, wa yaqumu bihajati baitihi, dan adalah bantu pada keluarga-keluarganya. Nabi SAW yusa'id ahli baiti, bantu keluarganya dekat rumah. Sekarang zaman ni lelaki dah jadi tak nak buat kerja rumah lah, ni kerja perempuan bukan kerja lelaki. Siapa cakap? Nabi SAW bantu pada isterinya. نعم. وبه حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة. نعم. لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. نعم. اللهم صل على سيدنا نعم عفوا، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا أو ليحفهما جميعا. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah seseorang kamu berjalan dengan memakai hanya satu selipar sahaja, iaitu bukan sepasang. Hendaklah kamu memakai kedua-duanya atau menanggalkan kedua-duanya semua. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Dalam bab ini adalah adakah hukum ini bab min bab tahrim, daripada bab tahrim, maksudnya haram pakai satu slipper? Tak. Min babil karaha, daripada bab makruh. Makruh pakai adalah satu slipper, satu saja, tak pakai satu lagi. Yani mungkin ikun boleh jadi adalah orang istihza, tengok orang ni bagaimana jalan dan sebagainya, ataupun tengoklah halnya macam mana orang lompat satu kaki je, contoh. Lakin hadha min babil karaha, laysa min babil tahrim. Contoh orang sakit, contoh orang kakinya patah ke, na'udzubillah, jadi dia pakai satu slipper je pada sebelah je. Boleh ke tidak? Boleh, tidak ada masalah. Dan jalan tanpa pakai satu slipper je, itu adalah kira macam tidaklah biasa, laisa min at-tabi'ah hakadha. Naam. Faqal an-nahi mahmulun 'ala al-karaha la at-tahrim. Nahi itu adalah sebab makruh, bukan adalah iaitu tahrim, haram. Janganlah kalau nampak contohnya slipper keluar daripada masjid, kadang-kadang lah masjid lah, keluar dari masjid ke ataupun tempat mana kerja ke, satu slipper dekat sini, satu slipper jauh sikit. Jadi pakai satu jalan sampai dekat tu. Dia kata haram, tak boleh pakai satu. Ini adalah dah jadi macam darurat, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. وبه حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. حديث yang sama yang tadi, tetapi isnadnya yang lain. نعم. وبه حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد.
Jabir radhiyallahu anhu menyatakan, Nabi SAW melarang seseorang untuk makan menggunakan tangan kiri atau berjalan dengan memakai satu selipar sahaja. Allahumma salli ala Nah, ini pun adalah nahi karaha, laisa tahrim. Bukan adalah maksud haram, tapi adalah makruh. Kenapa kita kena makan dengan tangan kanan kita? Ini tersyabuh dengan ahli syurga. Makan dengan tangan kanan. Naam. Biliyad yumna hasil barakah wal khair wa tashabbuh bil jannah. Itu adalah sebab berkat dan kebaikan dan juga adalah tersyabuh dengan ahli syurga. Dan selalu Nabi SAW yatayammam fi kulli selalu diutamakan untuk kanan. Kalau pakai slipper pakai kanan, kalau makan dengan tangan kanan, kalau masuk ke rumah masuk dengan kaki kanan. Nah, hukum untuk makan dengan tangan kiri mengikut pada mazhab Syafi'i adalah makruh. Nah, ومحرم عند كثير من المالكية والحنابلة dan bagi pada mazhab Hambali dan Maliki adalah yang kata Syekh kata dalam kitab ini kata banyak pada mazhab itu, banyak orang pada ahli mazhab itu, mazhab Maliki dan mazhab Hambali dikira haram makan dengan tangan kirinya. Nah, وهذا من تعليم الأهل للأولاد. Ini adalah pada keluarga kena ajar pada anaknya daripada masa kecil. Maksud kena usaha untuk anaknya biasa makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Nah, saya ingat sampai sekarang di masa dulu kalau tak silap ada seorang pada adik-beradik saya macam tu. Dia awal-awal makan dengan tangan kiri sampai uh, mak mengikatkan tangan dia kiri tu. Ikat dan bagi dia makan dengan tangan kanan. Supaya dia biasa dengan tangan kanan. Boleh ke buat macam tu? Bukan kita susahkan anak, tapi nak ajar dia biasa dengan tangan kanan. Dia sudah biasa dengan kiri, kita biasakan dia dengan tangan kanan. Alhamdulillah sekarang makan dengan tangan kanan je. Tak ada masalah. Nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah. وبه حدثنا قتيبة عن مالك ada dalam isnad ini apa maksud itu adalah tahwil dalam sanad, maknanya awal sebut Qutaibah an Malik, hadatsana Qutaibah an Malik, kemudian hadatsana Ishaq, dan juga adalah isnad lain adalah Ishaq hadatsana ma'an an Malik. Tengok macam mana, maknanya sekarang kita ada dua nama Malik dikasih tu kan, adakah orang lain? Bukan orang lain, sama. Awal hadatsana Qutaibah an Malik, Qutaibah terus ambil daripada Imam terus ambil pada Malik. Nah, kemudian adalah hadatsana Ishaq an Ma'an hadatsana Malik, kemudian hadatsana Ishaq Ma'an, kemudian adalah Malik. Dalam kitab antum yang kamu ada sekarang, kitab terjemahan bahasa Melayu, isnad ini tidak ada. Dia terus tulis rawi hadis, terus sebut hadis tu. Kalau tak silap, boleh, tak ada masalah. Tapi isnad ini insyaallah bizikri ahli sanad hadha, dengan sebutlah nama-nama orang yang ahli isnad itu, maksudnya isnad hadis ini, mudah-mudahan turunkan berkat pada kita insyaallah. Yang dikatakan oleh ulama adalah bizikri salihin tatanazzalul barakat. Bizikri salihin tatanazzalul barakat. Dengan sebut nama-nama orang yang salih, Allah SWT turunkan berkat. Mudah-mudahan Allah SWT berkatkan hati kita ini dan berkat hidupan kita semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. وبه حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا إسحاق حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولاهما تنتعل وآخرهما تنزع. صلى الله عليه وسلم. Nah, silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawasanya Nabi SAW bersabda, apabila kamu memakai selipar, hendaklah memulainya dengan kaki kanan, dan ketika menanggalkannya, hendaklah memulainya dengan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan sebagai kaki pertama ketika memakai selipar,
dan kaki kiri terakhir ketika menanggalkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Syekh. وبه حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره صلى الله عليه وسلم. Okey. Saya baca insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menggunakan anggota sebelah kanan tubuhnya seboleh-bolehnya ketika menyikat rambut, memakai selipar dan ketika bersuci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل عليك وبه إليه حدثنا محمد بن مرزوق عن عبد الرحمن بن قيس أبي معاوية حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالا وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu menggunakan dua kibal dan orang pertama yang mengikat satu ikatan ialah Uthman radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok pada hadis ini macam menunjukkan boleh dipakaikan slipper ataupun slipper yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai adalah kasut yang ataupun slipper yang ada qimalan macam dua lubang. Nah, kemudian adalah Sayyidina Abu Bakar sama, Sayyidina Umar pun sama. Kemudian adalah Sayyidina Uthman dibuat satu je dekat jari yang besar. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu je. Jadi kira macam satu lubangnya. Itu adalah di zaman Sayyidina Uthman. Kalau tengok pada hadis ini, yang menunjukkan pada kita tidak ada masalah dalam bab ini. Ini yang orang kata apa? Di zaman Nabi tak ada macam tu. Di zaman Nabi tak ada macam tu. Sahabat Nabi SAW pun menubahkan ataupun dipakai cara lain, tak ada masalah pada bab itu. Asalkan pakaian menutup aurat, dalam bab ini tidak ada masalah. Macam saya ingat pada tahun 96 ke 98 ke macam tu, banyak orang cakap tentang apa pakai serual untuk wanita. Apa hukum pakai serual bagi wanita? Boleh ke, haram ke, halal ke? Orang perempuan di masa itu, mungkin itu masa saya tak tahu, mungkin orang lagi dulu, ini benda ni memang lagi dulu daripada tu, tapi ini yang saya ingatlah di masa kecil. Katakan boleh ke tak boleh dan sebagainya dalam hukum-hukum seperti itu. Macam memang waktu tu ketatlah tentang bab ini, tak boleh sampai itu pakai biasa pun, bukan pakai dekat jalan, tak boleh. Ada yang sampai kata tak boleh, perempuan tak boleh buat macam tu kecuali kalau pakai di bilik untuk suaminya sahaja dan sebagainya. Jadi macam ketat dalam bab ini. Asalkan macam dia tengok bagaimana serual itu, bagaimana apa panggil stylenya dan sebagainya. Jadi ada benda ni luas hukumnya. Luas hukumnya adalah kalau serual itu adalah sampai menunjukkan badan wanita betul-betul dan sebagainya, itu ini termasuk hukum lain. Serual adalah besar macam tidak menunjukkan pada bahagian adalah tidak ada masalah pada bab itu. Ada hukum-hukum untuknya. Jadi setiap tempat ada hukum khas untuknya. Dalam seperti itu kita tak boleh umumkan kata tak boleh. Seperti itu adalah pakaian kita di zaman kita ini. Adakah sama dengan pakaian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak sama. Sekarang kain belekat orang Melayu, alhamdulillah, sampai zaman kita ini orang Melayu pakai kain belekat. Ini izar, dalam bahasa Arab kita panggil izar. Ini dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Mungkin adalah cara pakaian lain. Pada cara pakai izar adalah lain.
baca syaranya dan sebagainya. Mungkin ada berlainan pada syaranya. Tetapi masih lagi sampai zaman kita, orang Melayu contohnya pakai kain belekat, iaitu izar. Kalau kita bandingkan pada orang Arab, tengok pada orang Arab, ramai sekarang yang tak pakai dah. Izar itu tak pakai. Sampai sekarang orang Melayu kalau pergi umrah, pergi haji, pakai kain ihram, relay-relay je pakai. Tak ada apa, pakai je tawaf, sa'i ke, tak ada risau nak jatuh. Kenapa? Dah biasalah pakai kain belekat. Dia tak ada masalah tentang bab itu. Tapi kalau kita tengok kadang-kadang ada pada orang Arab, dia buat apa? Dia siap letak tali, siap letak. Kadang-kadang ada yang jahit terus, jahit bulat. Dia tak boleh sebenarnya jahit. Tapi tak tahulah dia ambil fatwa dari mana. Bolehlah jahitlah untuk darurat, takut jatuh ke apa ke. Sampai ada seperti itu. Dalam bab ini, kalau kita tengok dalam bab ini, berubahan. Zaman kita, pakaian di zaman kita tak sama dengan zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Alaihi salatu wassalam. Jadi, pada bab ini adalah luas. Tapi datang orang di zaman kita ini, kata ini fashion kita ataupun zaman kita ini lain pada zaman dulu lah, Syekh. Jadi pakaian kita macam tu. Macam mana? Dia kata apa panggil? Serual ada berlubang-lubang. Boleh ke? Ada lubang-lubang buka di atas dekat tempat aurat-aurat. Astaghfirullahaladzim. Kata ini adalah fashion barulah, macam ni syarat baru. La ma yajuz hadha. Ini tak boleh lakukan seperti itu. Jangan kata adalah bolehlah kita buat seperti ini. Tak boleh buat. Sebab benda ni adalah dah jadi haram. Menunjukkan aurat itu adalah dah jadi haram. Bukan jadi hukumnya boleh pakai sebab kita zaman kita lain. Tak boleh lah. Ada benda sawabit fi din la tataghayyar. Ada sesuatu dalam agama tidak akan berubah mengikut mana-mana zaman. Iaitu perkara yang haram tetap haram. Dari dulu sampai bila-bila tetap haram. Tak akan hukumnya berubah. Baik, perkara ini sawabit. Apa maksud sawabit? Yang benda yang tetap dalam agama. Tak berubah-ubah. Maka macam ada hukum semasa, ada hukum ini adalah mungkin berubah lah kalau ada lain-lain pada qaul-qaul, kata-kata, mungkin adalah berubah pada hukum-hukumnya. Macam contohnya ada banyak contohnya pada batalkan puasa ketika air masuk ke telinga. Air masuk ke telinga, adakah batal puasa ataupun tidak? Ini pun ada khilaf tentangnya. Ini pun ada khilaf untuknya. Ada qaul dalam mazhab Syafi'i pun qaul lama, dan ada juga pada qaul baru, maksud mengikut pada fatwa masa ataupun masa baru tentang hukum-hukum ni. Dicakapkan tentang bab ini, adakah batal puasa ataupun tidak dan sebagainya. Jadi subhanallah, bab ini pada perkara yang kira asas dalam agama, perkara thawabit, yani tetap, kalau haram tetap haram, tak berubah. Barakallahu fikum. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kita berhenti di sini insyaallah taala. Semoga insyaallah dengan apa yang kita baca ada manfaat biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Sekarang kita alhamdulillah hari ini kita sudah selesai majlis yang kelima. InsyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima pada semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Hadha wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. InsyaAllah esok pukul 6.30 insyaAllah. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Terima kasih, Syekh.